વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વખાણ અને તેમની ચાપલૂસી કરવામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ હવે પોતાનું ભાન ભૂલી ગયા છે. હદ વટાવી છે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓએ. ફરી એકવાર ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાએ આપણા દેશની શાન અને ગૌરવ કહેવાતા એવી સેના અને સૈનિકોનું અપમાન કર્યું છે. મહારાષ્ટ્રના ઉપમુખ્યમંત્રી જગદીશ દેવડાએ આપણા દેશની સેનાને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ચરણોમાં નતમસ્તક ગણાવી, જ્યારે કે આખો દેશ જે છે તે સૈનિકો જે 24 કલાક આપણા દેશની રક્ષા કરે છે તેના ચરણોમાં નતમસ્તક છે, તેમનો આભારી છે, જે પોતાના પરિવારનું નથી વિચારતા. દિવસ હોય કે રાત, વરસાદ હોય, ધૂપ હોય, કોઈ પણ સિઝન હોય, આ સૈનિકો દેશની રક્ષા માટે ત્યાં સતત ખડે પગે રહેતા હોય છે. ફરી એકવાર ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાએ વડાપ્રધાનની ચાપલૂસી કરવામાં અહીં સૈનિકોનું અપમાન કર્યું છે. ત્યારે આ જ વાતને લઈને હવે રાજકારણ પણ ગરમાયું છે. કોંગ્રેસ પ્રવક્તા સુપ્રિયા શ્રીનેત પણ રોષે ભરાયા છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી જગદીશ દેવડાની હકાલપટ્ટીની વાત પણ કરી. પહેલા સુપ્રિયા શ્રીનેતને સાંભળી લઈએ કે રોષે ભરાતા તેમણે વધુમાં શું કહ્યું. सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है, ये कहना है बीजेपी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का. और उसके बाद तो आपने सुना ही, जो बीजेपी के दूसरे शिरोमणि हैं मध्य प्रदेश के ही मंत्री विजय शाह, उनकी घिनौनी बात कर्नल सोफिया कुरैशी को सुनकर पूरा देश आज भी स्तब्ध है. और उसके बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा है उसको साझा कर देती हूं. लेकिन सेना और सैनिक किसी के चरणों में नतमस्तक है, यह बात हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कही ही नहीं सकता है. जिस सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे पूरा देश नतमस्तक है, जो सेना हमारी सरहद से लेकर हमारी भूभागीय अखंडता, हम सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो जब जब देश पर संकट आता है, इस बार भी जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को नाको चने चबवाने का काम जो सेना करती है, जिसने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंप निस्तो नाबूद किए, जिसने पाकिस्तान की रूह कपा दी, उस सेना के लिए कहना कि वो सेना किसी के चरणों में नतमस्तक है, ये पाप है. और ये पाप बीजेपी के लोग, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, उनके वरिष्ठ नेता लगातार कर रहे हैं. हमारी सेना ने हर बार दुश्मन को धूल चटाने का काम किया है और इस बार भी इतनी आक्रामक कार्रवाई की कि पाकिस्तान के पैर कांप गए, उनकी रूह कांप गई. एक ऐसी सेना जिसके लिए इस देश के हर व्यक्ति के मन में सम्मान है, आदर है और पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है कि हम शांति से, हम सुरक्षा से, हम आराम से इसलिए रह पाते हैं क्योंकि हमारे जाबाज सैनिक इस देश की सुरक्षा करते हैं. और वो इस देश की सुरक्षा तपते हुए रेगिस्तान से लेकर हाड़ कांपती हुई ठंड वाले सियाचिन के ग्लेशियर में खड़े होकर करते हैं. और तब हमारा लोकतंत्र, तब हमारी भूभागीय अखंडता, तब हमारा देश सुरक्षित रह सकता है. और ऐसी सेना के लिए जिस व्यक्ति के मन में इतनी दुर्भावना, इतने गंदे विचार हैं, वो व्यक्ति किसी भी पद पर रह ही नहीं सकता है. एक लोकतंत्र में उप मुख्यमंत्री रहना तो विचार के बाहर की बात है. और इस बार माफी मांगने से, इस बार खेद व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा. इस बार ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना पड़ेगा. इस बार बीजेपी मूक दर्शक नहीं बनी रहेगी. इस बार प्रधानमंत्री छुपे नहीं रहेंगे. और अगर आप ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त नहीं करते हैं, अगर जगदीश देवड़ा की अभी कुछ घंटों में बर्खास्तगी नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि सेना को अपने चरणों में नतमस्तक करने की बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं. उनकी मौन स्वीकृति है, उनका संरक्षण है, वरना यह बात कहने की हिमाकत और हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता है. સ્વાભાવિક વાત છે, જો તમે કોઈ પણ એક પાર્ટીમાં છો તો તમારે એ પાર્ટીમાં રહી એ પાર્ટીના શિસ્તનું પાલન કરવું પડે. તમારી પાર્ટી કહે તે રીતે તમારે વર્તન કરવું પડે.
પરંતુ શિસ્તબદ્ધ કહેવાતી આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ એક પછી એક બફાટ કરે છે માત્ર ને માત્ર ચાપલૂસી કરવા અને સારું દેખાડવા માટે. વડાપ્રધાનના વખાણ કરતા કરતા અહીં દેશના સૈનિકોનું મોટું અપમાન કરી દેવામાં આવ્યું. પહેલા એ બફાટ પર પણ નજર કરી લઈએ, જ્યાં જગદીશ દેવડા આપણા સૈનિકોને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ચરણોમાં નતમસ્તક ગણાવી રહ્યા છે. जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे. और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे. और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है. उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है. उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके. તો શિસ્તબદ્ધ કહેવાતી ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ હંમેશા શિસ્ત નેવે મૂકતા હોય છે અને આ ઘટના કોઈ પહેલી વાર નથી ઘટી. જો વાત કરવામાં આવે તો ગઈકાલે જ ત્યાં મધ્યપ્રદેશના ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાએ શિસ્ત નેવે મૂક્યું અને જે તિરંગો છે તેનાથી પોતાનું નાક સાફ કર્યું. એ વિડીયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ જ વાયરલ થયો. લોકોએ ટીકા ટિપ્પણી પર કરી. પહેલા એ વિડીયો પર પણ એકવાર નજર કરી લઈએ. ભારતીય જનતા પાર્ટી માત્ર ભારતની જ નહીં, વિશ્વની સૌથી મોટી પાર્ટી કહેવાય છે. આ પાર્ટીના નેતાઓ જે શિસ્તબદ્ધ પાર્ટી કહેવાય છે, કેમ અવારનવાર પોતાનું ભાન ભૂલે છે, શિસ્તને નેવે મૂકે છે? કેમ આ જ પાર્ટીમાં આવા નેતાઓની ભરમાર છે જે અવારનવાર એવા કૃત્યો કરે છે કે પાર્ટીને નીચું જોવું પડે? અનેક વાર આવી ઘટનાઓ સામે આવે છે. માત્ર ને માત્ર પોતાના કેન્દ્રને સારું દેખાડવા, કેન્દ્ર લેવલ સુધી પોતાની વાહવાહી કરાવવા કેમ આટલી ચાપલૂસી કરવી પડે છે? વડાપ્રધાનના વખાણ કરવા અને વડાપ્રધાનને ચાપલૂસી કરવામાં આ નેતાઓ હવે પોતાનું ભાન ભૂલી ગયા છે. સૈનિકોનું પણ અપમાન કર્યું અને સાથે સાથે ભારતની સેના જે આટલા વર્ષોથી આપણને સતત ખડે પગે આપણી સેવા કરી રહી છે તેનું પણ અપમાન કરી નાખ્યું. સવાલો અનેક થઈ રહ્યા છે કે શું આ નેતા સામે જે શિસ્તબદ્ધ પાર્ટી કહેવાય છે તે કોઈ શિસ્તભંગના પગલાં લેશે ખરી? તમારું શું માનવું છે અમને કમેન્ટ કરી ચોક્કસથી જણાવજો તથા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. આભાર.